నమస్కారం నెక్స్ట్ జీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ఈనాటి వార్తా విశేషాలు. పునర్విభజన చట్టంలో విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని స్థానంలో అమరావతి పేరు చేర్చే ప్రతిపాదనకి రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. అమరావతి పేరుని పునర్విభజన చట్టంలో చేర్చేలాగా చట్ట సవరణ చేయాలని కేబినెట్ తీర్మానం చేసింది. ఈ తీర్మానాన్ని కేంద్రానికి పంపించనున్నారు. అలాగే ఈ భేటీలో అమరావతి పునర్నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి కేబినెట్ ధన్యవాదాలు తెలిపింది. 47వ సిఆర్డీఏ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలకి ఆమోదముద్ర వేసింది. రాజధాని పరిధిలో వివిధ సంస్థలకి భూ కేటాయింపులకు ఆమోదం తెలిపింది. తల్లికి వందనం, అన్నదాత సుఖీభవ తదితర సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై చర్చించారు. తీర ప్రాంత భద్రత, రక్షణ, రంగ పరిశ్రమల వద్ద జాగ్రత్తలు వంటి అంశాలపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఆవిష్కరణ, పెట్టుబడి కలిసే చోట భవిష్యత్తు రూపుదిద్దుకుంటుందని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. శ్రీ సిటీలో ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ యూనిట్ కి శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో సృష్టించే ప్రతి ఉద్యోగం, ఆవిష్కరణ ద్వారా ఏపీని ఎలక్ట్రానిక్ పవర్ హౌస్ గా మార్చేందుకు బాటలు వేస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ రోజు ఎల్జీ యూనిట్ కి మాత్రమే కాదు, ఏపీ భవిష్యత్తు కోసం కొత్త పునాదులు వేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమం ఒక నిర్మాణ ప్రాజెక్టు కంటే పెద్దది. ఇది రాష్ట్రంతో పాటు దేశ పారిశ్రామిక వృద్ధి, సాంకేతిక పురోగతిలో ఒక మైలురాయి. 5,000 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడితో రాష్ట్రానికి ప్రపంచ స్థాయి తయారీ యూనిట్ ని ఎల్జీ తీసుకుని వచ్చింది. మేడ్ ఇన్ ఆంధ్ర నుంచి మేడ్ ఫర్ ది వరల్డ్ వరకు మా జైత్ర యాత్ర కొనసాగుతుంది. ప్రజా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక తొలి ప్రధాన విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడిలో ఒకటిగా శ్రీ సిటీ యూనిట్ లో ఎల్జీ ఆవిష్కృతమైంది. పారిశ్రామిక రంగంలో వేగం, బలమైన మౌలిక సదుపాయాలు, ఏపీ భవిష్యత్తుపై సీఎం చంద్రబాబు నిబద్ధతకి ఇది అద్దం పడుతోంది. సులభతరమైన వ్యాపారానికి హామీ ఇవ్వడంతో పాటు స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానాలని అనుసరిస్తున్నామని లోకేష్ తెలిపారు. Today we are not just breaking ground. We are breaking new ground in the state of Andhra Pradesh. Today marks more than just the beginning of a construction project. It is a defining milestone in the journey of industrial growth and technological advancement for our state and for our nation. Where innovation meets investment, the future is taking shape. With an investment exceeding 5,000 crores, LG Electronics is not only bringing a world-class manufacturing unit to Andhra Pradesh, but is also reaffirming global confidence in our state as a premier investment destination. We are really excited to deliver a product made in Andhra Pradesh, made for the world. This project is one of the first major foreign direct investment under the new government. The people of Andhra Pradesh gave us a resounding mandate. It's a history that we created in the last election. 94% of the seats that we contested, we won. The clear mandate was about creating jobs. And we believe that this investment is in the step in that direction. This also reflects our leader, Mr. Naidu's commitment to speed of doing business, robust infrastructure, a future-focused vision of Andhra Pradesh. We promised ease of doing business, and today we are delivering speed of doing business. A smart factory, a smarter state, a smarter India. That journey is beginning here today. This isn't just about manufacturing. It's about shaping the future of living. It's about creating jobs, empowering our youth, and transforming lives. We are not just building factories. We are building futures here. This facility alone will create nearly 1,500 direct jobs, and with LG's key vendors investing here, creating more than 700 jobs, will impact our economy and will create a lot of jobs for the locals. This is more than a company's groundbreaking. It is a groundbreaking movement for the youth of Andhra Pradesh. And with this factory of LG coming up, we will be supplying 70% of domestic air conditioning for our great nation. This project gels very well with our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's vision of Make in India. పార్టీలో పనిచేసే వారిని ప్రోత్సహిస్తా, సీనియర్లతో సమానంగా జూనియర్లను గౌరవిస్తానని రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. తమ క్లస్టర్ యూనిట్ బూతులపై మాత్రమే కార్యకర్తలు దృష్టి పెట్టాలని, ఇతరుల్ని పట్టించుకోవద్దని సలహా ఇచ్చారు. ఈ నెల 14న జరిగే పోలిట్ బ్యూరో సమావేశంలో కార్యకర్తల సమస్యల్ని చర్చిస్తామని చెప్పారు. యువగలం పాదయాత్రలో ఇచ్చిన హామీకి కట్టుబడి పార్టీలో పనిచేసే వారిని ప్రోత్సహిస్తా, సీనియర్లతో సమానంగా జూనియర్లను గౌరవిస్తానని రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రకటించారు. సత్యవేడ్లో బుధవారం రాత్రి ఆయన నియోజకవర్గ టీడీపీ ఉత్తమ కార్యకర్తలతో సమావేశమయ్యారు. ఎప్పుడు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చినా ముందుగా కార్యకర్తల్ని కలుస్తానని, ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఈ సమావేశానికి వచ్చానని చెప్పారు.
నాయకుల చుట్టూ కాదు ప్రజల చుట్టూ తిరగాలని కార్యకర్తలకి సూచించారు. టీడీపీలో క్యాడర్ కి అలకలు అనే జబ్బు ఉందని చెప్పారు. పార్టీలో సమస్యలుంటే మాట్లాడుకుని పరిష్కరించుకోవాలని సూచించారు. నిర్ణయాలు తీసుకునే క్రమంలో కొన్నిసార్లు సమయం పడుతుందని చెప్పారు. అయితే కార్యకర్తల మనోభిష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఏ నిర్ణయం తీసుకోమని స్పష్టం చేశారు. అదే సమయంలో పార్టీ తీసుకున్న నిర్ణయాలను అందరం గౌరవించి అమలు చేయాల్సిందేనని లోకేష్ తెలిపారు. ఒక పక్కన కూటమి ప్రభుత్వం 94% సీట్లు గెలిచినాయి. 175 స్థానాల్లో 164 స్థానాలు గెలిచినాం. ఇంకో పక్కన మంగళగిరిలో 91,000 పైచీలక ఓట్ల మెజార్టీతో నేను గెలుస్తున్నానని వచ్చింది. చాలా ఉత్సాహపడ్డా. రికార్డు కొట్టామరా ఈసారి అనిపించింది. ఒక్క క్షణం కూడా లేదు. అది మావాడు వచ్చి అంత సీన్ లేదు సార్, పల్లగా రికార్డు కొట్టేశాడు అన్న. అరే పోన్లేరా భయ్, కనీసం నంబర్ 2 వస్తామేమో అనుకున్నాను. సర్టిఫికేట్ తీసుకుని వెళ్ళా. బయటకు వచ్చే లోపల మా పిఆర్ వచ్చి, సార్ పొరపాటున నంబర్ 2 అంటారు, మీరు ఇప్పుడు నంబర్ 3 అయ్యారు సార్ అన్నారు. అదేమైందబ్బా అంటే భీమిలి నియోజకవర్గం నంబర్ 2 కొట్టేసింది సార్. ఆ రోజు అక్కడి నుంచే నేను పల్లా శ్రీనివాస్ అన్నకు ఫోన్ చేసి, అన్న జీవితాంతం మిమ్మల్ని నేను గుర్తుపెట్టుకుంటా, మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని చెప్పా. ఆయనలో గొప్పతనం ఉందండి. ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు, ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటారు. ఉత్తరాంధ్రలో నేను శంకరావం కార్యక్రమంకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అడిగాను కారులో, అన్న మీ బలం ఏంటి, ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు, ఎంత ఇసుకిచ్చినా ఇసుక రాదు, ఎంత ఎవరికి క్షణిక ఆవేశం ఉండదు, ఎట్లా మీకు ఇది చేయగలుగుతున్నారని అడిగినప్పుడు నవ్వుతూనే సమాధానం చెప్పాడు. ఆ నవ్వుతూనే అందరినీ పడేసిన వ్యక్తి మన రాష్ట్ర అధ్యక్షుల వారు పల్లా శ్రీనివాస్ గారికి. ఇంకో పక్కన ఎన్నికలప్పుడు మనకు అండగా నిలబడి, మనకు సమస్యలు ఉన్నప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఉండి నవ్వుతాయి. ఈరోజు కారులో ఆయన చెప్పారు, పార్లమెంట్లో నాకు ఎన్ని ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినాయి, ఒక సత్యవేడులో అన్ని ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినాయి సార్ అని చెప్పిన జోనల్ కోఆర్డినేటర్ దీపక్ రెడ్డి గారికి, మన పార్లమెంట్ అధ్యక్షుడు వారు నరసింహ యాదవ్ గారికి, అబ్జర్వర్స్కి వచ్చిన చంద్రశేఖర్ గారికి, శ్రీపతి గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ, నేను పాదయాత్రలో చెప్పా, పాదయాత్ర తర్వాత కూడా చెప్పాను, అధికారికంగా ఏమైనా కార్యక్రమాలు చేయాలని వచ్చినప్పుడు ముందుగా ఉత్తమ కార్యకర్తల్ని, అదేవిధంగా క్లస్టర్ యూనిట్ బూత్ గ్రామ మండల అధ్యక్షులు కలిసిన తర్వాతనే కార్యక్రమాలు చేపడతానని ఆనాడు హామీ ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఈరోజు మీ లోకేష్ మీ ముందని నిలబడుతున్నారు. కార్యకర్తలు లేనిది తెలుగుదేశం పార్టీ లేదు. ఆనాడు మనందరం చూసాం, పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతుంటే వైకాపాలు అన్ని రకాలుగా అవమానించి ఏకంగా మన చేతుల్లో ఉన్న నామినేషన్ పత్రాలు తీసుకెళ్లి చింపేయాలని ప్రయత్నించినప్పుడు సీఎం చంద్రబాబు నేతృత్వంలో రాష్ట్రంలో శరవేగంగా జరుగుతున్న అభివృద్ధిని చూసి జగన్ ఓర్వలేకపోతున్నారని, రాష్ట్రంపై కూటమి ప్రభుత్వంపై విషం చిమ్ముతున్నారని మంత్రి సవిత వివరించారు. బుధవారం అమరావతి సచివాలయంలో ఆమె మాట్లాడారు. జగన్ కి త్వరలోనే గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గతే పడుతుందని చెప్పారు. మహిళలు ఉచిత కుట్టు శిక్షణ పథకంపై వైసీపీ నేతలు చర్చకు రావాలని మంత్రి సవాల్ విసిరారు. వైసీపీ అధినేత జగన్ చిల్లర రాజకీయాలు చేయడం మానుకుని తనపై ఉన్న కేసుల సంగతి చూసుకోవాలని, లేకపోతే గాలి జనార్దన్ రెడ్డికి పట్టిన గతే ఆయనకు పడుతుందని బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ఎస్ సవిత విమర్శించారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డైట్ బిల్లు కూడా ఇవ్వకపోవడంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారని తెలుసుకొని ముఖ్యమంత్రి ఇమ్మీడియట్ గా డైట్ బిల్లు కూడా రిలీజ్ చేశామన్న విషయాన్ని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. మరి ఎంజేపీ స్కూల్స్ పరిస్థితి అంతే, గురుకుల పాఠశాల పరిస్థితులు కూడా అంతే, గాలికొదేసే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. మరి ఆ ఎంజేపీ స్కూల్స్ అన్నిట్లోనూ కూడా ఈరోజు ఏదైతే ఆగిపోయా అవన్నీ రిపేర్లు చేపిస్తున్నాం. అంతేకాకుండా మరి ఏదైతే 60-70% ఆగిపోయిన బిల్డింగ్లన్నీ పూర్తి చేస్తున్నాం అన్న విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తూ, మరి స్టేట్లోనే 98% మహాత్మా జ్యోతిరావు పులే పర్సెంటేజ్ కూడా పిల్లలకు వచ్చిందన్న విషయం ఇంటర్లో కావచ్చు, మరి 10th క్లాస్లో రిజల్ట్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా వచ్చాయన్న విషయం కూడా తెలియజేస్తున్నాం. ఇది నిబద్ధత. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేము బీసీలకి ఇలా చేస్తున్నాం, అంతేగాక వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలి, ప్రతి ఇంటి నుంచి ఎంటర్ప్రైనర్ని తయారు చేయాలనేదే చంద్రబాబు నాయుడు గారి లక్ష్యం. వాళ్ళు స్వయం ఉపాధి పథకాలు కూడా మేము అందజేస్తున్నాం అన్న విషయాన్ని కూడా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సాక్షి పత్రికలో 150 కోట్ల స్కామ్, మాది స్కాముల పార్టీ కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ప్రజల కోసం అహర్నిశలు కష్టపడే ప్రభుత్వం. మీరు 3 సంవత్సరాల రాజధాని పూర్తి చేస్తాం, పోలవరం పూర్తి చేస్తాం, ఈ రాష్ట్రాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో నంబర్ 1గా ఉంచుతామన్న విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తున్నాం. అభివృద్ధి చేసేది మీకు చేతగాక ఈరోజు ఈ ఏడుపులు ఏడుస్తున్నారు. మీరు శవాల దగ్గర ఏడుస్తారు, శవాల దగ్గర నవ్వుతారు, అభివృద్ధి చూస్తే ఏడుస్తారు. ఇది మీ పరిపాలన.
మరి మేము ఏదైతే మాట చెప్పామో ఆ మాట నిలబెట్టుకున్న ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం. మీరోజు ఎన్నికల సమయంలో చెప్పారు మీరు 4,000 పెన్షన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవ్వలేరన్నారు. 4,000 పెన్షన్ ఏప్రిల్ 1వ తారీఖు నుంచి అన్నాం. ఏప్రిల్ 1వ తారీఖు నుంచే 4,000 పెన్షన్ ఇచ్చిన ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అనే విషయాన్ని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. 3,000 ఉన్న వికలాంగుల పెన్షన్ 6,000 చేసాం. 100% ఉన్న 100% పేషెంట్లది 5,000 ఉన్న పెన్షన్ని 15,000 రూపాయలు చేసాం. దీపం 2 కింద సిలిండర్లు ఇచ్చాం. ఉచిత ఇసుక ఇచ్చాం. అన్న క్యాంటీన్లు ఇచ్చాం. మరి పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చాం. మరి అంతేకాకుండా మెగా డిఎస్సి దగ్గరలో నోటిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చాం. దగ్గరలో ఎగ్జామ్ కూడా పెట్టబోతున్నాం. పరిశ్రమలు తీసుకొస్తున్నాం. మరి అంతేకాకుండా ఎక్కడ చూసినా గత 5 ఏళ్లుగా ఆర్ఎంబి రోడ్ల ద్వారా కావచ్చు, ఎక్కడ చూసినా యాక్సిడెంట్లతో ప్రజలు ఇబ్బంది పడి ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోయినారు. మరి ఈరోజు పాట్ హోల్స్ మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాట్ హోల్స్ చేసి మొత్తం రోడ్లన్నీ అభివృద్ధి చేశాం. అంతేకాకుండా మరి ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఈరోజు రాష్ట్రంలో నూతన పారిశ్రామిక విప్లవానికి తమ ప్రభుత్వం నాంది పలికిందని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి యువత తీర్చిదిద్దే విషయంలో సీఎం చంద్రబాబు ఉన్నారని చెప్పారు. గత వైసీపీ అరాచక పాలనలో రాష్ట్ర ప్రగతి ప్రశ్నార్థకంగా మారిందని విమర్శించారు. కుట్రపూరితంగా భూముల్ని లాక్కోవడంతో పరిశ్రమలు ఇతర రాష్ట్రాలకి తరలిపోయాయని చెప్పారు. ప్రజల ఆదరణతో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడంతో పారిశ్రామిక రంగం విగురించి పురోభివృద్ధికి అడుగులు పడ్డాయని చెప్పారు. గతంలో నిమ్మలూరు గ్రామానికి బందరు బిల్ కంపెనీ తరలింపుల్లో చంద్రబాబు చొరవను గుర్తు చేశారు. ప్రతి 2 నెలలకు ఒకసారి డిఆర్సీ మీటింగ్ కలెక్టరేట్లో పెట్టుకుంటున్నాం. అలా కాకుండా నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఎమ్మెల్యేలందరం కూడా కూర్చుని స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా చర్చించుకోవాలని చెప్పి అనుకున్నాం. అందులో భాగంగా ఈరోజు గుడివాడలో వెనుగల రాము గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. మరి ఈ కార్యక్రమంలో పెడన శాసనసభ్యులు కాగిత కృష్ణప్రసాద్ గారు, అలాగే పామర శాసనసభ్యులు వర్ల కుమార్ రాజా గారు, ఇంకా కొంతమంది శాసనసభ్యులు ఇంకా రావాల్సి ఉన్న వాళ్ళు వేరే అందుబాటులో లేరు. ఇవాళ చాలా డీటెయిల్గా మేము చర్చించుకున్నాం. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్నటువంటి ఈ 10 నెలలు అవుతుంది దగ్గర మేము వచ్చి. ఈ 10 నెలల్లో అనేక కష్టాలు ఇబ్బందులున్నా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక్కొక్క కార్యక్రమాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. పెన్షన్లు కానీ, అదేవిధంగా గ్యాస్ సిలిండర్లు, ఇవాళ ఏదైతే గత ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు చేసినటువంటి భూ హక్కు చట్టాన్ని రద్దు చేయటం, అన్నా క్యాంటీన్లు తెరిపించడం, మెగా డిఎస్సి కండక్ట్ చేయించడం, అదేవిధంగా మొన్ననే మత్స్యకారుల సేవా కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేయటం, 20,000 రూపాయల చొప్పున మన జిల్లాలో కూడా పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళందరికీ కూడా అందించడం కూడా జరిగింది. అదే రకంగా రేపు స్కూళ్ళు తెచ్చే నాటికి కూడా తల్లికి వందనం అందించాలని చెప్పి ఎంతమంది బిడ్డలున్నా వాళ్ళకి స్కూళ్ళు తెచ్చే నాటికి ఆ ఏర్పాట్లు కూడా జరుగుతున్నాయి. రైతులకి సంబంధించి కూడా రైతులకి త్వరలోనే మనం ఇస్తామన్న కార్యక్రమాన్ని కూడా స్టార్ట్ చేయటం. ఇవాళ నిజంగా చరిత్రలో గుర్తుండిపోయే విధంగా రైతులు ధాన్యం పండిస్తే 24 గంటల్లో వాళ్ళ అకౌంట్లో మిల్లుకి చేరిన తర్వాత 24 గంటల్లో వాళ్ళ అకౌంట్లో డబ్బులు పడతాం అనేది నిజంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తా ఉన్నా. ఈ రకంగా ప్రజల కోసం, ప్రజల సంక్షేమం కోసం నిలబడినటువంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. అలాగే జిల్లాలో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మన బందరపోటు జరుగుతుంది. అలాగే అక్కడ ఫిషింగ్ హార్బరు, ఇక్కడ బెల్ కంపెనీ కూడా త్వరలోనే ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవాలి. అదే రకంగా అవినగడ్డ దేశ భద్రత కోసం ప్రజలంతా ఒకటే అవుతూ ఉంటే రాష్ట్రం బాగు కోసం మాజీ సీఎం జగన్ కి మాత్రం మనసు రావట్లేదని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ మండిపడ్డారు. సొంత మీడియా ద్వారా జగన్ అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. తప్పుడు ప్రచారాన్ని ప్రజలెవరూ విశ్వసించారని చెప్పారు. వైసీపీ ప్రభుత్వం పీ కార్స్ లో విద్యుత్ యూనిట్ కి ₹9.38 కొనుగోలు చేసిందని చెప్పారు. పీ కార్స్ లోనూ తమ ప్రభుత్వం ₹4.60 విద్యుత్ కొనుగోలు చేస్తుందని వివరించారు. జగన్ ప్రభుత్వం యూనిట్ విద్యుత్ ని ₹5.12 కొనుగోలు చేసేందుకు ఒప్పందం చేసుకుందని, సెక్కి నుంచి ₹2.49 కొనుగోలు చేసిందనేది అవాస్తవమని చెప్పారు. గతంలో విద్యుత్ శాఖపై 1.25 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసి జగన్ నాశనం చేశారని చెప్పారు. గత ప్రభుత్వం పెంచిన ఛార్జీలను ప్రజలు ఇప్పటికే చెల్లించాల్సి వస్తుందని గొట్టిపాటి రవికుమార్ వివరించారు. గత ప్రభుత్వం ఇదే పీపీఎన్ యాక్సెస్ కి సంబంధించిన పీపీఎన్ ₹5 పైచిలకు డబ్బులతో ₹12 పైన
పైకి పంపిస్తే మనం దాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళతో మాట్లాడి, ఎవరితో యాక్సెస్ వాళ్ళతో కానీ బ్రూక్ఫీల్డ్ వాళ్ళతో పిలిచి వాళ్ళతో మాట్లాడి మాకు ఇంత పవర్ ఇవ్వాలి, దాదాపు మేము ₹4.60 మాత్రమే చేయగలుగుతామని చెప్పి మనం పీక్ అవర్స్ ని డిమాండ్ ని మీట్ కావడం కోసం మనం ఈ ప్రయత్నం చేశాం. ₹4.60 ఇచ్చాము. దాన్ని సాక్షిలో పదే తప్పుడు వార్తలు రాయటం కాకుండా వాళ్ళ మనుషుల చేత, వాళ్ళ అభివాళ్ళ చేత కూడా, అందరి చేత కూడా తప్పులు ప్రచారం చేపిస్తా ఉంది. ఇప్పుడు యాక్సెస్ వల్ల 400 మెగావాట్లు మనకు పెట్టుబడి వస్తుంది. దీనివల్ల ఏమి లాభం అంటే, దీనివల్ల 1600 ఎకరాల నుంచి 1500 ఎకరాల పైన, 1600 ఎకరాల నుంచి 1700 ఎకరాల పైన మనం లీజు తీసుకుంటాం రైతుల దగ్గర. ఒక్కొక్క రైతుకి ఎకరాకి ₹31,000 కౌలు రైతులు కట్టే కార్యక్రమం చేస్తాం. ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు 3 సంవత్సరాలకు మనం ఇంతని మళ్ళీ పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట. రైతులకు కూడా 5% 10% మనం పెంచుతాం ప్రతి సంవత్సరం కూడా. అది కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి దీని ద్వారా 9% GST వచ్చింది. అదే కాకుండా ఎంప్లాయ్మెంట్, మన యువతకి ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చింది. సెక్యూరిటీ 400 మెగావాట్లు మన రాష్ట్రంలోనే, మన దగ్గరే పవర్ తయారైంది. మన రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి, యువతకు ఉద్యోగం వస్తుంది, రైతులకి కౌలు వస్తుంది. ఇన్ని మేళ్లు తీసుకొచ్చి చేస్తే వాళ్ళు ఎక్కడ కొన్నారు? సెకీ పవర్ తీసుకెళ్లి ఎక్కడో రాజస్థాన్లో కొని, రాజస్థాన్లో కొనటమే కాకుండా దానికి ఏంటి అనేది చూస్తే మీరు ఒకసారి ₹2.49 మేము చేసుకున్నాము. ఆ రోజు మీరు పెద్దగా గొడవ పెట్టారు మీ కూటమి ప్రభుత్వం. ఇవాళ మళ్ళీ మీరు ఎట్లా చేసుకున్నారని అడుగుతున్నారు. ₹2.49 చేసుకున్నారు, ప్లస్ 7 పైసలు మన సెకీ కమిషన్ ఇస్తున్నారు. డ్యూటీ, బీసీ డ్యూటీ కానీ ప్లస్ GST కానీ ఇవన్నీ కలుపుకుంటే ₹3.05 నుంచి ₹3.10 పైన పడుతుంది. ఇది కాకుండా ISTS ఛార్జెస్ పడుతున్నాయి. మళ్ళీ లైన్ అక్కడి నుంచి ISTS ఛార్జెస్ పడుతున్నాయి. ఇవి మళ్ళీ ₹1.50 పైన పడతాయి. ఇక్కడ దాకా రాజస్థాన్ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చే ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ చూసుకుంటే ₹5 పై అనమాట. ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఉపయోగపడే నిర్ణయం తీసుకునేది తప్పక ప్రజలకు నష్టం చేసే నిర్ణయం అనేది ఎప్పుడు కూడా తీసుకోమని చెప్పి కూడా మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ, చాలా మంది మేధావులు ఉన్నారు. ఒకసారి మేము ఏదైతే మా SPDCL, మా డిస్కంలో అగ్రిమెంట్ అయినాయో వాటిని పూర్తిగా మీరు స్టడీ చేసి వాస్తవ పరిస్థితులు. కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అధ్యక్షతన గురువారం అఖిలపక్ష సమావేశం జరిగింది. ఈ భేటీలో ప్రధానంగా భారత్ ఆర్మీ ఫోర్స్ నిర్వహించిన ఆపరేషన్ సింధూర్ విజయాన్ని రాజ్నాథ్ సమావేశంలో వివరించారు. ఆపరేషన్ చేపట్టి భారత సైన్యం కేవలం 25 నిమిషాల్లోనే పాకిస్తాన్ POKలోని 9 ఉగ్ర స్థావరాలని ధ్వంసం చేసిందని చెప్పారు. లష్కర్-ఏ-తోయిబా, జైషే మహమ్మద్ ప్రధాన కార్యాలయాల్ని తో సహా 9 ఉగ్రవాద శిక్షణ కేంద్రాలని నేలమట్టం చేసిందని చెప్పారు. రాజ్నాథ్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశానికి అన్ని పార్టీల నేతలు హాజరయ్యారు. అనంతరం టీడీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ నేత లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు మీడియాతో మాట్లాడారు. పాకిస్తాన్లోని 9 టెర్రరిస్టుల స్థావరాలపై భారత సేనలు దాడి చేశాయని, సామాన్య ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా ఏ విధంగా టార్గెట్ చేసిందనేది రాజ్నాథ్ సింగ్ వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్మీ అధికారులకి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అటాక్ తర్వాత పాకిస్తాన్ ఆర్మీ ఏ విధంగా ఉగ్రవాదుల అంతిమ సంస్కారాలకి వెళ్లారో చెప్పాలని అన్నారు. అందరం భారతీయులుగా కలిసికట్టుగా ఉండాల్సిన సమయమని, ఇండియన్ ఆర్మీకి అందరం మద్దతుగా ఉండాలని ఈ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నామని చెప్పారు. పాకిస్తాన్ పై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు వారికి ఆర్థికంగా అందుతున్న నిధులు, ప్రపంచ బ్యాంకుల నుంచి అందుతున్న సహాయం నిలిపివేసేలాగా చర్యలు తీసుకోవాలని సమావేశంలో చర్చించామని అన్నారు. जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है. इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए. जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे. ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं. मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार को भी हार्दिक बधाई देता हूं और क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं बधाई देता हूं. फास्ट ट्रैकिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोसेसेस. आपकी यह टीम मुझे बेहद ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని ఉద్దేశిస్తూ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఓ సంచలన ట్వీట్ చేశారు. ప్రధాని మోదీని అనికేత్ అని అభివర్ణించారు. అనికేత్ ఒక పేరు, ఒక సంకల్పం అని చెప్పారు. తన సన్యాసి జీవితంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని అనికేత్ అని పిలిచేవారని పవన్ అన్నారు. అనికేత్ అంటే ఇల్లు లేకుండా అని అర్థమని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ మేరకు ప్రధాని గురించి పవన్ చేసిన ట్వీట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. మహిళలు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఆ కుటుంబం వికాసం సాధిస్తుందని గుంటూరు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి వ్యాఖ్యానించారు. గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా
ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పారు. గురువారం స్థానిక 28వ డివిజన్ సీతమ్మ కాలనీలో లలిత సూపర్ స్పెషాలిటీ వారి సౌజన్యంతో ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి మెగా వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ శిబిరంలో బీపీ, షుగర్, థైరాయిడ్, స్త్రీ సంబంధిత సమస్యలకి నిష్ణాతులైన డాక్టర్లతో సేవలు అందించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి మాట్లాడారు. నేడు వైద్యం ఖరీదైన నేపథ్యంలో పేదలకు ఉచితంగా కార్పొరేట్ వైద్య సేవలు అందించేందుకే ఉచిత వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యమని, ఆ దిశగా ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆరోగ్యంపై దృష్టి సారించాలని చెప్పారు. ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య మిత్ర ద్వారా కూటమి ప్రభుత్వం ఉచిత వైద్య సేవలు అందిస్తుందని గుర్తు చేశారు. కార్యక్రమంలో లలిత సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఎండీ డాక్టర్ విజయ, డివిజన్ నాయకులు అప్పారావు, యాదవ్, కసకుర్తి హనుమంతరావు, డాక్టర్ కల్పన, రబ్బానీ, ఆల్లహరి తదితరులు పాల్గొన్నారు. మరి 2025 న్యూ ఇయర్ అప్పుడే అందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. మీరు ప్రధానంగా దేని మీద ఈ నియోజకవర్గంలో ఫోకస్ చేస్తారు అంటే అందులో ముందుగా మహిళా ఆరోగ్యం మీద నా యొక్క దృష్టి ఈ సంవత్సరం మొత్తం కూడా ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. దానికోసం అనేక ఈ వైద్య శిబిరాలను కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటాము, మహిళలందరికీ అవేర్నెస్ ఇస్తాము వాళ్ళ ఆరోగ్యం పట్ల అని చెప్పడం కూడా జరిగింది. మరి ఈరోజు మహిళలు ఎందరో వాళ్ళ ఆరోగ్యం పట్ల నిర్లక్ష్యాన్ని వహిస్తూ ఉన్నారు. కుటుంబం మొత్తం ఆరోగ్యం కూడా ఆ మహిళ యొక్క ఆరోగ్యం మీద బేస్ అయి ఉన్న క్రమంలో వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆరోగ్యం పట్ల ఒక శ్రద్ధ అవసరము, అవగాహన అవసరము. ఈ నేపథ్యంలోనే అనేక వైద్య శిబిరాలను ఇప్పటికే మన పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈరోజు మన సీతమ్మ కాలనీలో అప్పారావు గారి డివిజన్లో మనకి లలిత హాస్పిటల్స్ వారి ఆధ్వర్యంలో విజయ గారి ప్రోద్బలంతో ఈరోజు ఇక్కడ ఒక వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని దాదాపుగా 30 మంది వైద్య సిబ్బందితో ఈరోజు ఇప్పటికీ అంటే 10 నుంచి 4 దాకా కొనసాగే ఈ వైద్య శిబిరంలో ఇప్పటికే దాదాపుగా 100 మందికి పైగా వారి పరీక్షల నిమిత్తం అన్నీ వచ్చి టెస్టులు చేయించుకొని డాక్టర్ గారిని సంప్రదించడం జరిగింది. అనేక సమస్యలతో వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక సమస్యలైన ఈ డయాబెటిక్, థైరాయిడ్, పీసీఓడి ఇలాంటి అనేక సమస్యల మీద వస్తున్నారు. అదేవిధంగా కొంతమంది మహిళలకి అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో డాక్టర్ గారు గమనించిన విషయం ఏంటంటే ఎక్కువ మందికి ఎక్కువ పిల్లలు ఉండడం వల్ల వాళ్ళు కొన్ని రకాలైన క్యాన్సర్లకు కూడా లోన్ అవుతున్నాము. దాని నిమిత్తం కూడా కొన్ని ప్యాప్స్మియర్ లాంటి టెస్టులు కూడా మా హాస్పిటల్లో మేము నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము. అది హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి చూపిస్తున్నాం. స్క్రీనింగ్ టెస్టులు కూడా వారం పాటు ఫ్రీగా ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్టులు కూడా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము అని చెప్పారు. ఇక్కడ బీపీ అండ్ ఈసీజీ, ఎక్స్రే ఇలా పలు విభాగాలు, మేడం బ్లడ్ షుగర్ ఇలా అన్ని విభాగాల్లో ప్రత్యేక దృష్టిని సారించి ఇక్కడ అన్ని పరీక్షలు కూడా ఉదయం నుంచి అందరికీ చేపట్టడం జరిగింది. ఆ రిపోర్ట్ల ఆధారితంగా అందరికీ కూడా ఉచితంగా మందుల్ని కూడా పంపిణీ చేస్తున్నారు లలిత హాస్పిటల్ వాళ్ళకి. నిజంగా ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు. విజయ మేడం గారికి నిజంగా ఈ చొరవ చూపినందుకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను. అందరూ కూడా వాళ్ళ ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన ఎంతో అవసరము. ఎందుకంటే ఏదైనా సమస్య వచ్చిన తర్వాత ఇటు మందుల ద్వారానో, సర్జరీ ద్వారానో, ఆపరేషన్ ద్వారానో లేదంటే ఆఖరికి మృత్యువాట పడడం ఇలాంటివి కాకుండా ముందే గ్రహించుకున్నట్లయితే తగు చర్యలు తీసుకొని ఆరోగ్యంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్య ప్రధాన ఉద్దేశం కూడా వాళ్ళకి ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన కల్పించే ఒక శిబిరంగా దీన్ని ఉంచారు. మేడం గారు స్వయంగా దీన్ని పర్యవేక్షిస్తూ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ఒక అవగాహనని కల్పిస్తూ వాళ్ళు ఏ తగు జాగ్రత్తలు ముందుగానే అంటే మనం ఎప్పుడు అంటుంటాం ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అని, ఆ ప్రివెన్షన్ మీద దృష్టి పెట్టి ఈరోజు అన్ని అంశాల్లో కూడా ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. నిజంగా ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు లలిత హాస్పిటల్ వాళ్ళకి, వారి సిబ్బందికి అండ్ ఇక్కడున్న మన స్థానిక నాయకులందరికీ కూడా దీనికి సహకరించిన సహాయ సహకారాలు అందించిన వాళ్ళందరికీ ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు చెప్తాను. నమస్కారం అండి. ఈరోజు మన గుంటూరు 2 ఎమ్మెల్యే మాధవి గారి ప్రోత్సాహంతో ఆవిడకున్న ప్రజల పట్ల ఆరోగ్యం పట్ల ఉన్న ఆవిడ ప్రత్యేకమైన ఆసక్తిని గమనించి మా లలిత హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఇవాళ ఈ ఫ్రీ క్యాంప్ చేయడానికి ముందుకొచ్చాము. మేడం చెప్పినట్టుగా ఇందాక చాలా జబ్బులు తొలి దశలో గుర్తించలేకపోవటం మూలంగా చాలా అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉండి ఉదాహరణకి బీపీ ఉందనుకోండి, ఇట్స్ సైలెంట్ డిసీజ్, సైలెంట్ కిల్లర్ అంటారు. ఎవరికి తెలియదు బీపీ చూస్తే తప్పితే చెక్ చేసుకునేదాకా. చాలాసార్లు వాళ్ళు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయ్యి డయాలసిస్ స్టేజ్ వచ్చేదాకానో లేకపోతే పెరాలసిస్ వచ్చేదాకానో హార్ట్ అటాక్ వచ్చేదాకానో తెలియదు. అదేవిధంగా ఈ షుగర్ కూడా పెద్ద లక్షణాలు ఉండవు, కొన్ని లక్షణాలు ఉండొచ్చు, కానీ చాలాసార్లు ఒక 6 నెలలు 1 ఇయర్ దాకా తెలియకపోవచ్చు. షుగర్స్ బాగా పెరిగిపోయి కోమాలకు వెళ్ళేదాకా. మూడోది ఈ క్యాన్సర్ అనేది ఈ మహిళల్లో ముఖ్యంగా ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఒకటి, గర్భాశయ క్యాన్సర్ ఒకటి తొలి దశలో గుర్తించడానికి చాలా సింపుల్ విషయాలు ఉన్నాయి. ఆ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అంటాం మనము. ట్రీట్మెంట్ కంటే కూడా హెల్త్ ఎడ్యుకేషను, జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్, హైజీను ఇవన్నీ వాళ్ళు చెప్పినట్టయితే చాలా వరకు మనము వాళ్ళందరినీ
కాపాడిన వాళ్ళు అవుతాము. అందుకని క్యాంప్ అనేది జస్ట్ మందులు ఇవ్వటం అనేదే కాకుండా వాళ్ళకి ఎలా చేయాలి, ఏం చేయొచ్చు, ఏం చూపించుకోవాలి, దాని నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది మొత్తం మనం ఒక 1 వీక్ ప్రణాళిక పెట్టాము. ఇవి ఒకసారి చూసి వెళ్ళిపోవటం కాకుండా వీళ్ళని ఫాలో అప్ చేసి మా హాస్పిటల్లో వారం వరకు అవసరమైన టెస్టులని ఉచితంగా చేస్తామని మేడంకి ప్రామిస్ చేశాము. సో అది ప్యాప్స్మియర్ కావచ్చు, అల్ట్రాసౌండ్ కావచ్చు, బ్లడ్ టెస్టులు కావచ్చు, ఎక్స్రే, ఆల్రెడీ ఈసీజీ ఇవన్నీ ఇక్కడే చేస్తున్నాము. అవసరమైన వాళ్ళకి ఈకో కార్డియోగ్రామ్ కానీ, కార్డియాలజీ కన్సల్టేషన్ కానీ అన్నీ ఉచితంగా చేస్తాము. ఈ కాలనీలో చాలా వెనకబడిన కాలనీ అని మేడం కూడా చాలా పట్టించుకుంటున్నారు. మా వంతు సహాయంగా మేము వీళ్ళందరికీ కూడా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తాం. అండ్ స్థానిక మెరుగైన పౌర సేవలు అందించాల్సిన బాధ్యత గుంటూరు నగరపాలక సంస్థపై ఉందని పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంలో అధికార సిబ్బందిలో కొందరు తమ బాధ్యతల్ని విస్మరించి పని దొంగలుగా మారుతున్నారని ఘాటుగా స్పందించారు. ఇలాంటి వారిపై శాఖపరమైన చర్యలు తీసుకున్న ప్రయోజనం లేదని, వారిలో జవాబుదారీతనం పెంచాల్సిన బాధ్యత ఉన్నతాధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులపై ఉందని చెప్పారు. గురువారం ఎమ్మెల్యే గుంటూరులో మీడియాతో మాట్లాడారు. గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలో నెలకొన్న అవినీతిని సీరియస్ గా తీసుకున్నామని చెప్పారు. అలాగనే బాధ్యతాయుతమైన సిస్టంలో భాగంగా వాటర్ మీటర్లు బిగించాలని ప్రతిపాదన చేశామని, దీనిపై పునరాలోచన చేసి సమగ్రంగా చర్చించిన తర్వాతనే సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు. పేదలపై భారం వెయ్యాలన్నది తమ ఉద్దేశం కాదని ఎమ్మెల్యే స్పష్టం చేశారు. గమనించింది ఏంటంటే సిబ్బంది యొక్క వైఖరిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే సగం మంది సిబ్బంది ఏమో ఎప్పుడు కూడా ఉత్సాహభరితంగా ఏదైనా చెయ్యాలి అనే ఒక ఆలోచనతో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు. సగం మంది ఏమో ఎప్పుడు కూడా పనిని తప్పించుకునే విధంగా, లేదంటే స్వలాభం ఉంటే తప్ప పని చేయని విధంగా కొంతమంది అధికారులు కానీ సిబ్బంది కానీ ఉంటుంటారు. ప్రతి సిస్టంలో ఇది కామన్గా నడుస్తూ ఉంటుంది. అయితే మరి 1 ఇయర్ నుంచి వస్తున్న క్రమంలో పాస్ట్ 5 ఇయర్స్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ ఈ వ్యవస్థను మొత్తం కూడా డిమోరలైజ్ చేసేసి పని చేసే వాళ్ళని కూడా పని చేయనీయకుండా వదిలేయడం వల్ల వాళ్ళు ఒక నిరుత్సాహానికి వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి కనపడుతుంది. అదేవిధంగా ఈ పని దొంగలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ రాజ్యమేలాగా అయిపోయింది. ఈ దృష్టిగా పెట్టుకుంటే ఎక్కడ కూడా ఏ సిబ్బంది పని చేయని పరిస్థితికి సిస్టమ్ వచ్చేసిన క్రమంలో మరి వీళ్ళని స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాలి, వాళ్ళతో పని చేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ల ద్వారానో సస్పెన్షన్ల ద్వారానో ఒక పరిష్కారం కాకుండా వాళ్ళని నిరంతరం ఒక మానిటరింగ్లోకి తీసుకొచ్చి పని జరిపించుకునే అవసరం ఇప్పుడు ఈ రోజున ఏర్పడింది. అది నిజంగా బాధాకరమే అయినప్పటికీ, కానీ అంతకంటే వేరే ఒక దారి లేని పరిస్థితి కూడా కనపడుతుంది. ఒక లేయర్ ఆఫ్ పీపుల్, ఇప్పుడు కమిషనర్ గారు కానివ్వండి, ప్రజాప్రతినిధులు అయిన మేము కానివ్వండి, ఒక లేయర్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరూ కూడా వర్క్ చేస్తున్నప్పటికీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు దీనికి సహాయ సహకారాలు అందిస్తే తప్ప పనులు కావు అని ప్రతి ఒక్కరికి మనకు తెలిసిందే. కింద స్థాయి ఉద్యోగి దగ్గర నుంచి కూడా పైన కమిషనర్ గారు, ప్రజాప్రతినిధుల దాకా అందరూ కలిసికట్టుగా ఉంటే తప్ప పనులు కావు. ఏ ఒక్కరితోనూ ఏ పని సాధ్యం అవ్వదు. కాబట్టి ఈ కోఆర్డినేషన్, కొలాబరేషన్ చాలా అవసరం ఉన్నాయి. అవే ఎక్కడో మిస్సింగ్ కాబట్టి దాని పట్ల ఆవేదన వ్యక్తం చేయడం జరిగిందండి. సిటీలో కూడా చాలా వరకు అనాథరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్లో కమిషనర్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలని మీరు గట్టిగా అడిగారు. అవునండి, మనం రోజు చూసినా మీరే రాస్తున్నారు పేపర్ల నిండా టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగం ఫెయిల్ అవుతుంది, ఒకదానికి పర్మిషన్ తీసుకుంటున్నారు, మిగతావన్నీ కట్టేస్తున్నారు, వాటికి ఏ రకమైన చెక్ లేకుండా పోతుంది అని చెప్తున్నారు. దాన్ని నేను కూడా ప్రశ్నించడం జరిగింది. అటు పేపర్లనే కాదు మా దాకా కూడా ఎన్నో కంప్లైంట్స్ వస్తున్న నేపథ్యంలో దాని గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది. అయితే ఇది సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన యాక్షనే. దీని పట్ల ఒక సరైన ఆన్సర్ వచ్చేదాకా మాత్రం మేము పోరాడతాము. రాని పక్షంలో సదరు అధికారుల్ని అటు సస్పెండ్ చేస్తారా లేదా క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటారా అన్నది హయ్యర్ అఫీషియల్స్కి వదిలేస్తాను. వాటర్ మీటర్ పెట్టాలా లేదా? ఏదైనా బాధ్యతాయుతమైన పరిపాలనే లక్ష్యంగా ఈరోజు ఏ ఆలోచన చేసినా దాని వెనకాల ఉన్న ఏకైక లక్ష్యం ఒక బాధ్యతాయుతమైన సిస్టాన్ని మనం డెవలప్ చేయడం మాత్రమే. దానికి అనుగుణంగా ఇది నిజంగా ఒక మంచి ఆలోచనే. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ యూజేజ్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకోవడం, అకౌంటబిలిటీలోకి తీసుకురావడం మంచిది. ఎందుకంటే మనం ఈరోజు చూస్తున్నాము, యథేచ్ఛగా వాడే వాళ్ళకి ఒక అకౌంటబిలిటీ లేదు, అటు గుక్కెడు నీళ్లు అందక బాధపడుతున్న వాళ్ళ సమస్య తీరడం లేదు. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.